सर्वशक्ति महामाया दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगत मात्रे प्रणामाहि मुहुर्मुहुर। आ समस्त ब्रह्मांड नी अंदर रज रज नी अंदर कण कण नी अंदर अणु अणु नी अंदर प्रसरेल परमाणु नी अंदर पण मारी भगवती नो वास छे। खाली न कोई स्थल छे वेण आप धारो अने ब्रह्मांड मां अणु अणु मही वास तारो। शक्ति न माप गणवा अगणित मापो मम पाही ओम भगवती मां बहु दुख कापो। आपणे कहीए छे ने स्तुति मां खाली न कोई स्थल छे वेण आप धारो। हे मां तमे क्या छो तो के अत्र तत्र अने सर्वत्र आया उआ अने बधे रज रज मां कण कण मां अणु अणु मां अरे परमाणु मां पण मारी परमेश्वरी नो वास छे। जेनी ઈચ્છા वगर जेनी दया वगर जेनी मर्जी वगर एक तणखलू पण हली न शके डगी न शके। मां शुं छे तमारे भगवतीनी उपासना करवी होय एनी आराधना करवी होय एनी साधना करवी होय एना योग अनुष्ठान करवा होय एनी अर्चना करवी होय जगदंबानुं सेवन करवुं होय तो पहेला जाणवुं जरूरी छे कि जगदंबा शुं छे मारी मां शुं छे मारी भगवती शुं छे। आम तो जेनो वेद पण पार पामी न सके वेदो पण मारी भगवती नो पार न पामी सके। वेदो ने नैति शब्द नो उच्चार करवो पड़े। कहे छे के आपणे घणी स्तुतिओनी अंदर नैति नैति शब्द नो नैति इति एटले शुं इति एटले पूर्ण कोई पण स्तुति विराम थाय एटले अंतिम चरण अंतिम पंक्ति नी अंदर इति शब्द नो उच्चार थाय। दाखला तरीके इति वदति तुलसी दास शंकर सैस मुनि मन रंजनम इति एटले पूर्ण आ स्तुति आया पूरी थाय छे। पण वेदो ज्यारे मारी भगवती नो वर्णन करवानो प्रयत्न करे अने वेद वर्णन करीने थाके जाय त्यारे बे हाथ ऊंचा करी अने जगदंबा ने कहे हे मां नैति 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 मां तमे शुं छो ई अमे न कही सकीए। वेद जेनो पार न पामी सके न इति इति एटले पूर्ण अने न इति एटले पूर्ण न थई सके। मां अमाराथी न कही शकाय कि तमे शुं छो तमे कोण छो। ए छतां पण जगदंबा तत्व शुं छे भगवतीनी मय बनवा माटे एनु अनुष्ठान याग तपस्या एनी साधना उपासना जप तप व्रत करवा माटे जगदंबा ने जाणवी जरूरी छे। जे गाम तमे जई रह्या छो एना मार्गनी तमणे खबर नथी तो कोई पण मार्ग पर जाशो मंजिल नहीं आवे। पहला तमणे ई मार्गनो परिचय जरूरी छे। आ तो भगवती छे मां छे। मैं कीधुं ने के आ अनंत ब्रह्मांड नी अंदर मारी भगवती नी इच्छा वगर परमाणु पण हली न सके। देवी भागवत नी अंदर लख्યું છે स्पष्ट शब्द नी अंदर भगवान ब्रह्मा एवुं कहे छे के हे मां तमारी इच्छा वगर तमारी दया वगर तमारी कृपा वगर मां तमारी मर्जी वगर हूँ आ सृष्टि ने उत्पन्न न करी सकूं। भगवान विष्णु एवुं कहे छे के हे मां हे भगवती हे जगदंबा तमारी कृपा वगर तमारी दया वगर तमारा आदेश वगर मां आ जगत हूँ पालन न करी सकूं। अने भगवान शिव नत मस्तके दंडवत प्रणाम करीने मारी महामाया परमेश्वरी ने एम के हे मां तमारी इच्छा वगर तमारी मर्जी वगर मां तमारा हुकुम वगर तमारा आदेश वगर मां तमारी दया वगर आ ब्रह्मांड छे ने भगवती एनो लय एटले संहार हूँ न करी सकूं। अरे वरुण एम के मां तमारी इच्छा वगर हूँ कोईने पाणी वरुण एटले पाणी एम के तमारी इच्छा वगर मां हूँ वर्षी न सकूं। अग्नि एम के मां तमारी इच्छा वगर हूँ बળી न सकूं हूँ कोईने बाળી न सकूं। अने मरुतगण पवन एम के मां तमारी इच्छा वगर हूँ कोईने उडाड़ी न सकूं। अरे इंद्र वरुण वायु ब्रह्मा विष्णु महेश आदि तमाम देवताओं एने आधीन
આ દેવતાઓની માથે આફત આવે ને, વિપત આવે ને, તકલીફ આવે ને, જ્યારે એમ કહેવાય કે એની માથે મુસીબત આવી જાય, ચંડમુંડ છે, મધુકૈટભ છે, શુંભ નિશુંભ છે, મહિષાસુર છે, રક્તબીજ છે, આવા કોઈ ભયંકર ભીષણ રાક્ષસો જ્યારે દેવતાઓની માથે ચડાઈ કરે ને, ત્યારે બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ, વરુણ, વાયુ આદિ ઇન્દ્ર તમામ દેવતાઓને જેના ચરણમાં જઈને જેની સ્તુતિ કરવી પડે ને, એ મહામાયાની આપણે જો ઉપાસના કરવી હોય ને તો પહેલા એ પરમેશ્વરીને ઓળખવી જરૂરી છે, એનો પરિચય કરવો જરૂરી છે કે માં શું છે. દેવી ભાગવતની અંદર સ્પષ્ટ શબ્દની અંદર લખ્યું છે, આપણે કહી છે ને આરતીમાં કે તેરસી તુલજા રૂપ તમે તારુણી માતા, અરે બ્રહ્મા વિષ્ણુ સદાશિવ હે માં હંમેશા ગુણ તારા ગાતા, હંમેશને માટે નસ્ત મસ્તક બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશને જેના ચરણમાં ગુણગાન ગાવા પડતા હોય, અરે એના ચરણમાં રડવું પડતું હોય. દેવી ભાગવતની અંદર વર્ણન છે કે બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ જેના ચરણની અંદર રડે અને એના અશ્રુ દ્વારા ભગવતીના ચરણ પખાડે ને, એ મહામાયા ઈ વિષય ઉપર જ્યારે આપણે વાત, કારણ કે મારી જે કાંઈ આ કથા છે એ નવરાત્રિના વ્રત તરફ જઈ રહી છે. આપણે વાત થઈ હતી ને કે નવરાત્રિનું વ્રત, તમે કોઈ પણ વ્રત કરો, કોઈ પણ સાધના, કોઈ પણ ઉપાસના, કોઈ પણ અનુષ્ઠાન, એની પદ્ધતિ તો જાણવી જરૂરી છે ને. દેશી ભાષાની અંદર જો હું તમને સમજાવું તો તમારી સાયકલ હોય, એ સાયકલ એની ઘોડી ચડાવી અને તમે એના પેદલ ગમે તેટલા મારો પણ તમારી મંજિલ નહીં આવે, કારણ કે ઘોડી ચડાવેલી છે. સાયકલની ઘોડી ઉતારવી પડે અને એથી વિશેષ હેન્ડલ તમારે જે દિશામાં જવું છે એ દિશામાં હોવું જોઈએ. અને એથી વિશેષ મહત્વની વાત, સાયકલ ચલાવતા તમને આવડવી જોઈએ, જાણવું જરૂરી છે. સમજ કર બિગડે સો બન જાવે, કોઈ પણ વસ્તુને પહેલા સમજવી જરૂરી છે. સમજીને કરીએ ને તો જ સાચી વસ્તુ થાય. મારે તમને નવરાત્રિના વ્રતનું મહત્વ કેવું છે કે નવરાત્રિનું વ્રત કઈ રીતે કરી શકાય. આ પરમેશ્વરી, આ ભગવતી, આ જગદંબા જેના આપણે નવરાત્રિના વ્રત કરતા હોય છે ને, આસો નવરાત્રિનું વ્રત કરે, કોઈ ચૈત્ર નવરાત્રિનું વ્રત કરે. સાંભળો, આજ મારે તમને આ દેવી ભાગવતની અંદર જે વર્ણન છે કે નવરાત્રિનું વ્રત વિધિવત કઈ રીતે કરવું, એની વિધિ શું છે, એની રીત શું છે, એમાં શું કરવું જોઈએ, મારે તમને નવરાત્રિના વ્રતની કથા વિધિવત કઈ બતાવવી છે. કારણ કે મારા ભાઈઓ બહેનો, મારા દેશ બંધુઓ, આપણા દેશની અંદર વધારે જે પ્રવાહ છે ને, એ ફલાણા ભાઈ કરે એટલે મારે કરવું, ફલાણા બેન કરે એટલે મારે કરવું, એને જેને ગાડરીઓ પ્રવાહ કહેવાય. આ બધાય જાય છે તો આપણે હાલો, પણ એ ક્યાં જાય છે એ જાણવું જરૂરી છે. એની હારે તમે હાલો છો, ક્યાં જાય છે એ તો જોવો. ગાડરીઓ પ્રવાહ 2-5 ગાડ ઘેટા હાલ્યા જતા હોય, એની પાછળ 25 હાલ્યા જાય, એમ નહીં. મારે તમને સ્પષ્ટ રીતે પ્રકાશ પાડવો છે નવરાત્રિના વ્રતની વિધિ કેમ હોય, કઈ રીતે કરી શકાય નવરાત્રિનું વ્રત. આપણે જોઈએ છે ને, સાંભળવા મળે કે ઘણી વાર કોઈ એમ કે ભાઈ ફલાણા ભાઈ છે ને, એ અમારે નવરાત્રિનું વ્રત છે એ સાવ નકોરડા કરે, ફલાણા બેન છે એ આ નવરાત્રિનું વ્રત ખાલી ઉપવાસ, પાણી ઉપર 9 દિવસ સુધી અન્ન ન લે, ઘણા 9 દિવસ સુધી પાણી પણ નહીં. આ રીતના કઠોર પદ્ધતિથી વ્રત કરતા હોય છે. પણ દેવી ભાગવતની અંદર લખ્યું છે નવરાત્રિના વ્રતની અંદર ભૂખ્યું રહેવાની જરૂર નથી, નિષેધ બતાવ્યો છે. નહીં, ભૂખ્યું નહીં રહેવાનું. હવે આ નકોરડા કરે એનું શું? નવરાત્રિનું વ્રત એમાં ક્યાંય ભૂખ્યું રહેવાનું તો આવતું જ નહીં, આવતું જ નથી ભૂખ્યું રહેવાનું. વાત શું છે સમજવી જરૂરી છે. કારણ કે આ જે વ્રત છે એ માનું વ્રત છે, જગદંબાનું વ્રત છે. માં કોને કહેવાય? માં તત્વ શું છે?
માં શબ્દ શું છે? માં નો અર્થ જ કરુણા છે, માનો અર્થ જ દયા છે. જે આપણે લૌકિક માં હોય, આપણી માં હોય, એનો કઈ પ્રસંગ હોય, દાખલા તરીકે હું તમને એક દ્રષ્ટાંત આપું, સમજાવવાનો પ્રયત્ન કરું છું કે આપણી માં હોય, એનો ધારો કે જન્મદિવસ છે, આપણે ઘરે એ જન્મદિવસ નિમિત્તે ઉત્સવ રાખ્યો છે આપણે. હવે એ ઉત્સવ કોનો છે? તો કે આપણી માનો ઉત્સવ, કારણ કે આપણી માનો બર્થડે, જન્મદિવસ. અત્યારની ભાષામાં હું તમને કઈ બતાવું, એ આપણી માતાજીનો, આપણી માં જેણે આપણે જન્મ આપ્યો છે, એનો જન્મદિવસ, એનો ઉત્સવ હોય ને એ ઉત્સવ દરમિયાન એના 2 કે 3 દીકરા હોય, એ આખો દિવસ પાણી પણ ન લે અને ભૂખ્યા ને તરસ્યા એમ ન મળીએ તો એ માં જે છે, જેનો ઉત્સવ છે, જેનો જન્મદિવસ છે, એ માને એ ઉત્સવ મનાવવાનો આનંદ આવે? સમજવાનો પ્રયત્ન કરજો. આપણી લૌકિક માં છે, એને એનો ઉત્સવ હોય અને એના ખુદના સંતાનો અન્નજળ વગર હોય, તો શું આપણી માને પોતાનો ઉત્સવ મનાવવો ગમે? એને આનંદ આવે? નેવર, કદી નહીં, કદાપી નહીં, આવે જ નહીં. તો આ તો આખા જગતની માં છે, આખા જગતની જનની છે, આખા જગતની જનેતા છે. ભલા ઈ કઈ રીતે સહન કરી જાય? એનો ઉત્સવ છે, નવરાત્રી એનો પોતાનો ઉત્સવ છે, તો એ ભગવતી રાજી રહે એવું આપણે કરવું જોઈએ. તો શું કરવું જોઈએ? એના માટે થઈ નવરાત્રીના વિધિવત કથાના દર્શન હું તમને કરાવું છું. બહુ જ ધ્યાનથી સાંભળજો. શ્રી જનમેજય મહારાજ શ્રી વેદવ્યાસજીને કહે છે, જે વેદવ્યાસજી જન્મેજય હસ્તિનાપુર નરેશ પરીક્ષિતના દીકરા શ્રી જન્મેજયની શ્રી વેદવ્યાસજી કથા શ્રવણ કરાવી રહ્યા છે. અને જન્મેજય મહારાજ પ્રશ્ન પૂછે છે કે હે વ્યાસજી, હે કૃપાળુ, ભગવતીના ચરિત્ર સાંભળી મને ખૂબ હર્ષ થાય છે. હું મારી જાતને ખૂબ અતિશય ભાગ્યશાળી અનુભવું છું, ભાગ્યશાળી માનું છું કે મને દેવીની કથા શ્રવણ કરવાનો આ અનેરો અવસર, અનેરો લાભ મળ્યો છે. મારી જાતને હું ધન્યતા અનુભવું છું. પણ હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, હે ઋષિવર, આ ભગવતીની ઉપાસના કરવી હોય તો એના ખાસ દિવસો કયા છે? એનો ચોક્કસ સમય કયો છે? એની ઉપાસના કઈ રીતે કરવી જોઈએ? ત્યારે શ્રી વેદવ્યાસજી જવાબ આપે છે, હે રાજન, તમે બહુ જ સુંદર પ્રશ્ન કર્યો છે. અને આ પ્રશ્નના જવાબથી માત્ર તમારું નહીં પણ સમસ્ત જગતનું કલ્યાણ, એક એક જીવનું કલ્યાણ થઈ શકે. આવો રાજન, હું તમને કઈ બતાવું. આમ તો ભગવતીની ઉપાસના માટે કોઈ મહિનો, કોઈ દિવસ, કોઈ વાર, કોઈ ચોઘડિયું, કોઈ નક્ષત્ર ચોક્કસ હોવું જરૂરી નથી. કોઈ પણ સમયે, કોઈ પણ દિવસે, કોઈ પણ મહિનામાં, કોઈ પણ વારે, કોઈ પણ મુહૂર્તની અંદર ભગવતીની ઉપાસના તો મંગળ મંગળ અને મંગળ જ છે. ગમે ત્યારે તમે એની ઉપાસના કરી શકો છો. પણ હે રાજન, ભગવતીની ઉપાસના માટે વિશેષ દિવસો બતાવ્યા છે. એક વર્ષની અંદર 4 વખત નવરાત્રિ આવે છે. હે રાજન, જેમાં એક આસો મહિનાની નવરાત્રિ, બીજી ચૈત્ર માસની નવરાત્રિ, ત્રીજી મહા મહિનાની નવરાત્રિ અને ચોથી ગુપ્ત નવરાત્રિ, જેને અષાઢ મહિનાની નવરાત્રિ કહી શકાય. હે રાજન, આ બધી નવરાત્રિની અંદર જગદંબાની ઉપાસના કરવાથી વિશેષ ફળ મળે છે. અને હે રાજન, જીવનની અંદર
માત્ર ને માત્ર કોઈ જીવ એક વખત આમાંથી એક પણ નવરાત્રિનું વ્રત વિધિવત કરે ને, જીવનની અંદર એના ઘરની અંદર કોઈ દી મલિની કર્મ પ્રવેશ ન કરી શકે. મલિની કર્મ એટલે મેલી વિદ્યા, મેલા વિચાર, મેલી વ્યક્તિ એના ઘરની અંદર, એના નિવાસ સ્થાનની અંદર પ્રવેશ ન કરી શકે. પછી હે રાજન, એના ઘરની અંદર કોઈ દી દરિદ્રતા પ્રવેશ ન કરી શકે. દરિદ્રતા એટલે ગરીબાઈ. એના ઘરની અંદર કોઈ દિવસ ગરીબી પ્રવેશ ન કરી શકે. તથા હે રાજન, એના ઘરની અંદર કોઈ દિવસ આકસ્મિક ક્રિયા ન બને, અકસ્માત ન થાય. એના ઘરની અંદર કોઈ દી દવાખાના નો આવે, રોગ નો આવે. હે રાજન, એક વખત માત્ર ને માત્ર જગદંબાની વિધિવત નવરાત્રિનું વ્રત જે જીવાત્મા કરે, એ જીવાત્મા મોક્ષનો અધિકારી બની જાય છે. હે રાજન, અનંત બ્રહ્માંડની અંદર, 14 લોકની અંદર, સચરાચરની અંદર તમામ જીવ માટે આ નવરાત્રિનું વ્રત રાજન ખૂબ જ ફલદાયી છે. આદિ વ્યાધિ ઉપાધિને દૂર કરનારું છે. હે રાજન, આ વ્રત દેવ, દાનવ, માનવ આ બધાએ કરવું એ કર્તવ્ય છે આપણું. બધાએ આ વ્રત કરવું જોઈએ, બધાનું કર્તવ્ય છે. હે રાજન, આ વ્રત કરનારને મન કર્મ ને વચનથી જે વ્યક્તિ આ વ્રત કરે ને, એને ભૂત પ્રેત પિશાચ આદિ કોઈ દિવસ અસુરી તત્વ સતાવી ન શકે. ઇતિ વિશેષ હે રાજન, એક ગાય જેમ એના વાછરડાની પાછળ વ્યાકુળ રહે ને જગદંબા, એ રીતે એના આ બાળકની પાછળ હર હંમેશ વ્યાકુળ થઈ એનું રક્ષણ કરે છે. અને ઇતિ વિશેષ હે રાજન, અંતિમ કે જીવનની અંદર માત્ર અને માત્ર એક વખત જે વિધિવત આ નવરાત્રિનું વ્રત કરે ને, આ 4 નવરાત્રિમાંથી કોઈ પણ એક નવરાત્રિનું વિધિવત જે વ્રત કરે ને, હે રાજન, એનું કોઈ દી અપમૃત્યુ થતું નથી. કોઈ દિવસ એનું કમોત ન થાય, એનું અપમૃત્યુ ન થાય. અને હાવ છેલ્લા શબ્દ હે રાજન, મૃત્યુ થયા પછી એને જગદંબાનું ધામ મળે છે. એનો હર હંમેશને માટે એનો મોક્ષ થઈ જાય છે. એને પરમ ગતિની પ્રાપ્તિ થાય છે. હે રાજન, શ્રી વેદવ્યાસજી જન્મે જઈને કહે છે કે આવો રાજન, હું તમને નવરાત્રિના વ્રતનું મહત્વ કઈ બતાવું, એની વિધિ કઈ બતાવું કે નવરાત્રિના વ્રતની વિધિ શું છે, કઈ રીતે કરવું નવરાત્રિનું વ્રત. હે રાજન, નવરાત્રિના આગલા દિવસથી પછી નવરાત્રિ કોઈ પણ હોય, તમે પણ સાંભળજો મારા દેશ બંધુઓ, ધ્યાનથી. તમે મારા ભાઈઓ બહેનો છો, અને આ વ્યાસપીઠ ઉપરથી હું તમને જગદંબાના વ્રતનું મહત્વ કઈ બતાવું છું. અને આ વસ્તુ મેં અનુભવેલી છે, ખાલી વાંચેલી નહીં. જગદંબાનું વિધિવત વ્રત એક વખત કરશો ને જીવનની અંદર તમે યાદ કરશો મને કે ના, આ રીતના અમે વ્રત કર્યું, જગદંબાની કૃપા અમારી ઉપર થઈ. કારણ કે થાય અને થાય જ. જાણી જોઈ અને વિધિવત કોઈ પણ વસ્તુ કરો ને, એની અસર થાય જ. આવો શ્રી વેદવ્યાસજી નવરાત્રિની વિધિના દર્શન કરાવે. હું પણ મારી બુદ્ધિ અને મતિ અનુસાર તમને જગદંબાના વ્રતની વિધિ કઈ બતાવું છું કે કઈ રીતે નવરાત્રિના વ્રતની વિધિ, વ્રત કઈ રીતે થાય, ક્યારથી શરૂ થાય. કોઈ પણ 4 માંથી નવરાત્રિ હોય એના એક દિવસ અગાઉ એટલે અમાસના દિવસથી આ નવરાત્રિના વ્રતની શરૂઆત થાય. એક દિવસ અગાઉથી વ્રત શરૂ કરવું. સાદું અને હલકું ભોજન માત્ર એક વખત જમવું. ત્યારબાદ જો ભૂખ લાગે તો ફલ આહાર કરવો, એમાં કોઈ જાતની મનાઈ નથી. અને સાદું અને હલકું ભોજન શા માટે, ઓછું જમવાનું શા માટે? કારણ કે કોઈ પણ અનુષ્ઠાન, કોઈ પણ જપ, કોઈ પણ સાધના, કોઈ પણ તમે માતાજીની ઉપાસના કે કોઈ પણ ભગવાનની ઉપાસના કરતા હોય ને, એની અંદર તમને આળસ ના આવવી જોઈએ. ઝાઝુ જમવાથી આળસ આવે એટલા માટે, બાકી કોઈ ભૂખ્યું રહેવાની જરૂર નથી.
આવું દેવી ભાગવતમાં લખ્યું છે. આગલે દિવસે એટલે કે અમાસને દિવસે જમીન ઉપર 16 હાથનો એક મંડપ રોપવો. એ મંડપની ઉપર 1.25 ગજની એક ધજા જે લાલ રંગની હોવી જોઈએ એ લહેરાવવી. નીચે સફેદ માટી લઈ આવી નદી અથવા સરોવરમાંથી અને એની એક ઓટલી બનાવવી. જગદંબાને સિંહાસન આપવા માટે એક સ્થાન, એક ઓટો બનાવવો અને એની ઉપર ગાયના છાણનું લીંપન કરવું. પછી આ જે ઓટો છે, જે ગાયનું છાણ લીંપન કરેલો, એની ઉપર મખમલ ની ગાદી પાથરી સુંદર મજાનું આસન આપી જગદંબાનું સિંહાસન બનાવવું. મંડપની ફરતા આંબા આસોપાલવના તોરણ બાંધવા. તમારા આંગણાની માલિકો, દરવાજાની માલિકો આંબા અને આસોપાલવના તોરણ બાંધવા. પછી જગદંબાની ઉપર જ્યાં આ ઓટલી છે, જગદંબાનું સિંહાસન છે, એની માથે ચંદરવો બાંધવો. ભગવતીનો માથે જગદંબાને ચંદરવો. બીજે દિવસે પ્રાતઃકાલે સવારમાં ઉઠી સમુદ્ર, નદી અથવા તળાવના જળથી સ્નાન કરવું, યા તો કુવાના જળથી સ્નાન કરવું. સ્નાન આદિ કર્મ પરિપૂર્ણ કરી જગદંબાના પૂજા પાઠ કરવા. મંડપની વચ્ચે જે ઓટલી છે એની ઉપર રેશમી સિંહાસન બનાવી જગદંબાની મૂર્તિ પધરાવવી, અથવા પ્રતિમા, ફોટો હોય તો પણ ચાલે, પણ એની અંદર જગદંબાની 4 ભુજા હોવી જરૂરી છે. જગદંબાના 4 હાથ હોવા જરૂરી છે. પછી જગદંબાના જે કાંઈ આભૂષણો હોય, આપણી શક્તિ ભક્તિ અનુસાર જગદંબાનો જે શણગાર હોય એ શણગાર એને અર્પણ કરવો. હાર, માતાજીનો ભગવતીનો ચૂડલો, ભગવતીની ટીલડી, માળાઓ આદિ શણગાર જે કાંઈ હોય જગદંબાને, જે આપણી શક્તિ ભક્તિ એ અનુસાર જગદંબાને એનો શૃંગાર, એનો શણગાર અર્પણ કરવો. જગદંબાને આયુધો અર્પણ કરવા. જગદંબાના આયુધની અંદર શંખ, ચક્ર અને ત્રિશૂળ અને તરવાર, આ 4 આયુધો ફરજિયાત જગદંબાના ચરણારવિંદની અંદર અર્પણ કરવા. ત્યારબાદ જગદંબાની આરતી ઉતારવી. 9 દિવસ અલ્પ આહાર કરવો. એક વખત જમવું, અલ્પ આહાર અને ફલાહાર કરવાની છૂટ છે. બ્રહ્મચર્ય વગેરે યમ અને નિયમનું પાલન કરવું. સંયમની અંદર રહેવું. જમીન ઉપર પથારી પાથરી અને સૂવું. પંચકેશ કાપવા નહીં. દરરોજ અગર, ચંદન, કપૂર, સુગંધિત દ્રવ્યો તથા પુષ્પોથી જગદંબાની પૂજા અર્ચના કરવી. જગદંબાને ભોગ માટે દરરોજ તાજા ફળ અર્પણ કરવા અને એક મીઠાઈ જે ઘરે બનાવેલી, જે આપણે સુખડી બનાવીએ, લાપસી બનાવીએ, જે બનાવીએ તે ઘરે બનાવેલી મીઠાઈ, અને દરરોજ જગદંબાના ચરણની અંદર જે કુંભારને અહીંયાથી લઈ આવી અને માટીનો ગરબો જેની અંદર જ્યોત પ્રજ્વલિત કરી હોય, આ ગરબો તમારી ઉપર લઈ અને જગદંબાની સામે ઊભું થઈ અને 2 તાળી પાડી અને ગરબે રમવું. 5 ગરબા જગદંબાના ચરણની અંદર ગાવા. આ ઉત્સવ મનાવો અને અંદરથી પાછો કરવા ખાતર નહીં. તમને ભાવ હોવો જોઈએ કે મારી માનો પ્રસંગ છે, મારી ભગવતી મારે આંગણે પધાર્યા છે, મારી જગદંબા પધાર્યા છે મારે આંગણે. આવો તમને એક હરખ હોવો જોઈએ.
દરરોજ 5 ગરબા જગદંબાના ગાવા અને દરરોજ 12 વાગ્યા સુધીનું જાગરણ કરવું. કારણ કે નવરાત્રિની અંદર દિવસની રાત્રિનું મહત્વ છે. 9 દિવસ શબ્દ નથી વાપર્યા, આ વ્રતને 9 રાત્રિ કહે છે. એટલે મધ્યરાત્રિ સુધી દરરોજ જાગરણ કરવું અને આ જાગરણ દરમિયાન જગદંબાના ગુણગાન ગાવા, જગદંબાના જપ કરવા, જગદંબાના ગરબા ગાવા, એની માળાઓ કરવી, ભગવતીમય જાગરણ કરવું. તો બીજી કોઈ વસ્તુની અંદર તમારું ધ્યાન ન દોરાવવું જોઈએ. ત્યારબાદ 9મે દિવસે 9 કન્યા એને નવદુર્ગાનું રૂપ આપી અલગ અલગ જ્ઞાતિની 9 કન્યાઓને આમંત્રણ આપવા જાઓ. જ્યારે તમે આમંત્રણ આપવા જાઓ ત્યારે એ દીકરીઓ 9 દીકરીઓ 8 વર્ષથી નાની ઉંમર હોવી જોઈએ. દીકરીઓને ચરણારવિંદની અંદર વંદન કરવા અને એને ભગવતી માની અને એને આમંત્રણ આપવું. આ આમંત્રણ 9મે દિવસે આપવા માટે જવું. કારણ કે દશેરાને દિવસે જે આપણે હોમ હવન યજ્ઞ છે, જે કાંઈ આપણે જાપ કર્યા હોય એની દશાંશ હોમ, ભગવતીનો જે કાંઈ જાપ કરો, તમારા કુળદેવી કોઈ પણ હોય, હું અંતમાં તમને કઈ રીતે જાપ કરવો એ પણ કહીશ, માળા કઈ રીતે કરવી એ પણ કહીશ. પણ પેલા આ નવદુર્ગાનું જે પૂજન છે એ હું તમને સમજાવી દઉં. 9મે દિવસે આમંત્રણ આપવા 8 વર્ષથી બધી દીકરીઓ નાની હોવી જોઈએ. 9 દીકરીઓ અલગ અલગ જ્ઞાતિની. આ દીકરીઓ આવે એટલે તમારે માનવું કે 9 દુર્ગા અમારે ઘરે આવ્યા છે. એને સુંદર મજાનું આસન આપવું અને તમારે એના ચરણારવિંદ પખાડવા અને એનું ચરણામૃત લેવું. પછી એનું ભગવતીનું તમારે પૂજન કરવું. એને સાક્ષાત ભગવતીનું સ્વરૂપ માની એની આરતી ઉતારવી, એનું પૂજન કરવું. પછી એને ભોજન કરાવવું. ભોજન કરાવી પછી એને પહેરામણી કરાવી અને એને દક્ષિણા દઈ અને એ માતાજી છે સાક્ષાત અને એ રાજી થાય ને એવો પ્રયત્ન કરવો. ત્યારબાદ જે દશેરાનો હવન છે, જેને દશાંશ હોમ કહેવાય, બ્રાહ્મણને બોલાવી જે તમે 9 દિવસ ભગવતીના જાપ કર્યા હોય. આમ તો બીજ મંત્રનો જાપ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. જેને કુળદેવીની ખબર ન હોય એવું પણ બની શકે તો એ બીજ મંત્રનો જાપ. બીજ મંત્ર કયો છે? ઓમ ઐમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડાયે વિચ્ચે નમઃ. આ મંત્રનો જાપ દરરોજ તમે 10 માળા કરો. પછી એનો જે કાંઈ દશાંશ હોમ કોને કહેવાય, જેટલા જાપ તમે કર્યા હોય એના 10%, જેટલા જાપ હોય એના ભાગ્યા 10મો ભાગની આહુતિ આપવી. કુળદેવીની ખબર ન હોય તો બીજ મંત્રનો જાપ, ઓમ ઐમ હ્રીમ ક્લીમ ચામુંડાય વિચ્ચે નમઃ, આ જપ. અને જો કુળદેવીની ખબર છે, ધારો કે તમારા કુળદેવી છે હરસિદ્ધિ છે, તો જપ કઈ રીતે? ઓમ ઐમ હ્રીમ ક્લીમ રાજરાજેશ્વરી હરસિદ્ધિ માતાએ નમઃ. આ રીતના જાપ. પછી જેના કુળદેવી હોય આ હરસિદ્ધિ માતાજીની જગ્યાએ એનું નામ રાખી દેવું. જેના કુળદેવી હોય તત દશાંશ હોમ, જે કાંઈ જપ 9 દિવસ સુધી તમે કરો એના 10મો ભાગ જગદંબાને આહુતિ આપી. આહુતિનો યજ્ઞ પૂરો થાય, બીડું હોમાઈ જાય પછી બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવવું. બ્રાહ્મણ ભોજન કરાવી બ્રાહ્મણોને દક્ષિણા આપી પછી જે કાંઈ તર્પણ હોય, આહવાન હોય, વિસર્જન હોય અને પછી જે કાંઈ તમે જગદંબાના નામ લીધા હોય, જગદંબાને પ્રાર્થના કરવી કે હે માં, ભાવે કભાવે મારી બુદ્ધિ અને મતિ અનુસાર મેં તમારું વ્રત કર્યું છે માં, એનો સ્વીકાર કરજો. આવી જગદંબાને પ્રાર્થના કરવી અને એની અંદર હે માં કાંઈક ક્ષતિ રહી ગઈ હોય, કાંઈ ભૂલ રહી ગઈ હોય, કાંઈક પણ ભગવતી ખામી રહી ગઈ હોય તો હે માં
અમે તમારા બાળક છે, છોરું કછોરું થાય, માવતર કુમાવતર ન થાય, હે માં અમને માફ કરી દેજો. આ રીતના નવરાત્રિનું વ્રત વિધિવત કરવું જોઈએ. અને આ વ્રત દેવી ભાગવતમાં એવું લખ્યું છે કે દેવ, દાનવ, માનવ, યક્ષ, ગંધર્વ, કિન્નર બધા જેટલી પ્રજાતિ છે 14 લોકની અંદર, અનંત બ્રહ્માંડની અંદર જે કોઈ વિરાજમાન છે, આ બધાએ કરવું એ એની ફરજ છે. બધાએ આ નવરાત્રિનું વ્રત કરવું જોઈએ. ફરીથી એક વખત કહી દઉં, એક નવરાત્રિ જે આપણે આસો મહિનાની અંદર આવે, બીજી નવરાત્રિ જે આપણે ચૈત્રી નવરાત્રિ ઉજવીએ છીએ, ત્રીજી નવરાત્રિ જે મા મહિનાની અંદર મા મહિનાના નોરતા કહીએ છીએ, અને ચોથી નવરાત્રિ જે ગુપ્ત નવરાત્રિ જેનું ખૂબ જ શ્રેષ્ઠ ફળ છે, જેને અષાઢ મહિનાની નવરાત્રિ કહેવાય. અષાઢ મહિનાનો પ્રથમ દિવસથી માંડી 9 દિવસ આ અષાઢ મહિનાના નોરતા કહેવાય. અને આને ગુપ્ત નવરાત્રિ કહે છે. ગુપ્ત નવરાત્રિ એટલા માટે કહે છે કે આ નવરાત્રિની અંદર તમે વ્રત કરો છો તો એ વ્રત તમે ગુપ્ત રહીને કરો, જેના તમારા સ્થાપનના દર્શન તમારા સિવાય કોઈ કરી ન શકવું જોઈએ. તમારી માળાના દર્શન કોઈ કરી ન શકવું જોઈએ, જેને ગુપ્ત નવરાત્રિ કહેવાય. અને તમારો મંત્ર એ પણ ગુપ્ત હોવો જોઈએ. આને ગુપ્ત નવરાત્રિ કહે છે. આનું ફળ અતિશય વિશેષ છે. પછી બધી નવરાત્રિ મહાન છે. પછી ચૈત્ર નવરાત્રિ હોય, મા નવરાત્રિ હોય કે આસો નવરાત્રિ હોય, જગદંબાની નવરાત્રિનું વ્રત, એની ઉપાસના, એની પૂજા, એની સાધના કોઈ દિવસ વ્યર્થ નથી. જગદંબા સાંભળે તમારી કુળદેવી કોઈ પણ હોય, પછી એના નામ જુદા છે, એના રૂપ જુદા છે. જગદંબા તત્વ એક છે. ઇતિહાસની અંદર દાખલા છે કે રામ અને કૃષ્ણ છે ને, એ તો સાહેબ ભગવાન તો તમારી કઠોર પરીક્ષા લે અને પછી તમારી ઉપર પ્રસન્ન થાય. બાકી તમારી કુળદેવી કોઈ પણ હોય ને તમારી ગમે એટલી ભૂલ હોય, એક વખત તમને આર્તનાદ થાય, નાભી કમળમાંથી અવાજ કરો કે હે માં, મને મારા કરેલ કામ ઉપર પસ્તાવો છે. જગદંબા તમારી ઉપર દયા કરે અને કરે જ એને મહા કહેવાય. કારણ કે માં તત્વ જ એવું છે, ભગવતી તત્વ એવું છે. જગદંબા તમારી રાવ સાંભળે. આ વિધિવત નવરાત્રિનું વ્રત મેં તમને કઈ બતાવ્યું છે. આ રીતના એક વખત નવરાત્રિનું વ્રત કરો ને એટલે એનું ફળ મળે જ. પણ એથી વિશેષ બધી આ જે કાંઈ મેં વાત કરી એની પહેલા મહત્વની વાત હું તમને એક ઈ કરી દઉં કે તમે કોઈ પણ સાધના, ઉપાસના, અનુષ્ઠાન કે વ્રત કરો ને, એમાં તમને સિદ્ધિ ક્યારે મળે? જ્યારે તમે એની અંદર કોઈ ચોક્કસ સંકલ્પ કરો. કારણ કે સંકલ્પ વગર સિદ્ધિ નથી. જ્યારે તમે પ્રથમ નોરતું હોય, પહેલો દિવસ હોય, જગદંબાની ઉપાસના, એનું સ્થાપન થઈ જાય, એની પૂજા થઈ જાય, એની આરતી થઈ જાય, એટલે હાથની અંદર જળ લઈ અને સંકલ્પ કરવો જરૂરી છે. પછી જે હેતુથી તમે આ વ્રત કરતા હોય, હે માં, આ હેતુ છે અને ભગવતી આ હેતુથી હું તમારું વ્રત કરું છું. ભગવતી મારી ઉપર કૃપા કરજો, મારી ઉપર કરુણા કરજો, મારી ઉપર દયા કરજો ને માં મને સફળ કરજો. અને પછી પાણી જગદંબાના ચરણની અંદર મૂકી દેવું. આને સંકલ્પ કહેવામાં આવે છે. સંકલ્પ વગર કોઈ સિદ્ધિ નથી. આ રીતના શ્રી વેદવ્યાસજી જન્મેજીને નવરાત્રિના વ્રતનું મહત્વ કઈ બતાવ્યું છે કે હે જન્મેજી, આ રીતના જગદંબાનું વ્રત કરો ને જગદંબાની અહર્નિશ કૃપા બની રહે અને બની જ રહે. અને જગદંબાની કૃપા બની જાય પછી અનંત બ્રહ્માંડની અંદર હે રાજન કોઈ એનું વાળ ન વાંકું કરી શકે. કારણ કે માં થી મોટું કોઈ નહીં આ જગતની અંદર. જેની માથે ભગવતીની અમિત દ્રષ્ટિ થઈ જાય, ભગવતીની અનુકંપા થઈ જાય, અને ત્યારે પછી આ જગતની અંદર કોઈ એનું વાળ નો વાંકું કરી શકે. હે રાજન, પછી એનું કોઈ કાંઈ બગાડી ન શકે. નિષ્ઠાપૂર્વક જો જીવન જગદંબા હર હંમેશ તમારું રક્ષણ કરે. આ સાંભળી અને રાજા જનમેજી અતિશય પ્રફુલ્લિત થયા છે અને ખૂબ દંડવત પ્રણામ કર્યા છે. શ્રી વેદવ્યાસના ચરણની અંદર દંડવત પ્રણામ કરી અને એને પ્રાર્થના કરે છે કે હે બ્રાહ્મણ શ્રેષ્ઠ, તમે બહુ કૃપા કરી છે મારી ઉપર કે જગદંબા શું છે, જગદંબા
જગદંબા તત્વ શું છે, જગદંબાની કથા શું છે. હું અસત્યના માર્ગે હાલ્યો જતો હતો ને તમે મને સત્યના માર્ગે વાળ્યો છે. આ શ્રી જનમેજય મહારાજ વેદવ્યાસજીને વંદન કરતા કરતા આગળની કથાના દર્શન શ્રી વ્યાસજી કરાવે કે હે રાજન, આવો હું તમને દેવી ભાગવતની